भद्रक से विकास करते भंडारीपोखरी कौन से आसुँच भंडारीपोखरी 5 वर्ष ये लड़े जो जीतीजे फिर मत लगुच 2029 से आंदपुरा पड़े जहाँ लोक चर्चा कर तो आम निरंजन बाबू को पल्ला भारी अच्छी निरंजन पट्टनायक घर भी तो भद्रक डिस्ट्रिक्ट सी केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट घसीपुरा अंचल लोक यदि एत उन्नति कम सब करते घसीपुरार सी कौन घसीपुरा लड़े एटी कौन आए भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडली रे निर्वाचन माहौल किभली भाव रही केउ दलर पल्ला भारी रही आपंक मतामत जानवा चाहिए। मु सैयद महफूज बंतर बासिंदा पल्ला तो आम जा सब पंचायत बुझे कि आम आसिलुणु ये निरंजन बाबू को पल्ला भारी अच्छे आम जाचु सहित जी लड़ुंट कहीं कौटे आलोचना होती कौटी मुझे बैनर पोस्टर देखते पाऊनी एटी लोक मैंने किसी दिन पूर्व आलोचना करते जी भद्रक जड़े आसिक ठिया जदि भद्रक से विकास करते भंडारीपोखरी कौन से आसुँच भंडारीपोखरी 5 वर्ष ये लड़े जो जीतीजे फिर मत लगुच 2029 से आंदपुरा पड़े जहाँ लोक चर्चा कर तो आम निरंजन बाबू को पल्ला भारी अच्छी जो लोक पचारतु सहित प्रतिद्वंदा किए करें जानी आम चिन्हू ये निरंजन बाबू 2019 हारी जाती मात्र 6000 भोटर हारते कि 2019 पर समस्त दुख सुखर से अच्छा घर घर परिचित भी होती निरंजन जो वार्ड को जातु जो पंचायत जातु गोटे ना शुणे निरंजन पट्टनायक आ द्वितीय ना शुणा आम पाइल भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडली रे आमे बहुत ठारे अच्छु जन भाई सहित कथा सर्वप्रथम तो आम आप परिचय जानवा चाहबू कौन रही निर्वाचन माहौल ता विषय कौन मतामत रहा परिचय टुपुन विश्वाल भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडल साधारण कौन कहे निर्वाचन को नहीं किभली भाव माहौल रही बंद ठारे बंद तो निहती पूरा कह गले त्रिमुखी लड़ाई हम बीजेपी बीजेडी कांग्रेस समस्त हेवीवेट नेता अच्छा हावा जब कह गले बीजेडी अधिकारी कहीं बीजेडी संगठन क्षेत्र में पूरा निर्वाचन मंडल सब बीजेडी संगठन भल अच्छी हावा खाली करदे तो हेनी संगठन देखा पड़ो देखा गले विगत पंचायत इलेक्शन सबू सरपंच हो समिति सभ्य हो चेयरमैन हो डीआरडीओ चेयरमैन हो सबू बर्तमान बीजेडी कब्जा ही अच्छी तो से हिसाब से देखा गले बीजेडी पल्ला निहाती भाव भारी जदि आम देखा आम बंत रु जड़े कैंडिडेट होती बीजेपी प्रार्थी होती से बंत माटीर पुओ होती बेनिफिट मिल माटी कथा भी ना कहीं लास्ट टाइम जड़े भी ठिया आम निज गाँव सार्थक विशाल बोली से भाई जड़े तो सेठी भी सी भी माटीर पुओ थे तो भी बंत लोग सपोर्ट करते तो माटी कथा ये आसोनी कारण बर्तमान लोकटा चिन्ह उपर भोट चलो शंख पद्म हाथ ये किसी लोक देखिए भोट देवे दलीय लोक देखिए लोक भोट देवे से हिसाब से निहती इलेक्शन हम जदि आम राज्य कथा देखा चर्चा होची एथर बीजेपी गवर्नमेंट करिवो राज्य रे बीजेडी तो एबे रूलिंग रे अच्छी किंतु सबआडे चर्चा होची बीजेपी गवर्नमेंट करिवो आपनर कोन मतामत रे बीजेपी गवर्नमेंट करिया कथा तो स्वप्न बर्तमान बीजेपी वाला पे निहाती भाव स्वप्न कहीं 100 रु 110 भितर रहिबो निहाती बीजेडी रो एमएलए जो जितबे मोर जा आशा तो बीजेपी आगु कौन करें कौन ना ठीक ना तो एबे करिया चाहते कहीं जो नेता मैंने बर्तमान जो आशा को मोदी जी कहतु जो मैंने भी आसुँच तो आगुरी से देखा ना इलेक्शन पूर्व कहानी कर देखा ना इलेक्शन दौड़ी आसले किसी भी हेनी कारण ओडिशा लोक बोका नुहति इलेक्शन केवल आसिले हेनी तो आगुरी भी ओडिशा देखिबार था तो जोटा कि आसीना भाई जदि आम कह बीजेडी रु जी प्रार्थी होती संजीव मल्लिक सी भद्रक विधायक अच्छा सेठू आसी एठी निर्वाचन लड़ुंट विरोधी मैंने कहते से बाहर आसिक निर्वाचन लड़ुंट यह विषय आपन मतामत कौन विरोधी तो कहे कम है विरोधी सब कहे संजीव मल्लिक से भद्रक जिलार ही लोक कांग्रेस जी ठिया निरंजन पट्टनायक घर भी तो भद्रक डिस्ट्रिक्ट सी केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट घसीपुरा अंचल लोक यदि एत उन्नति कम सब करते घसीपुरार सी कौन घसीपुरा लड़े एटी कौन आए ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏମଏଲଏ ତାପରେ ମୁଁ ମରିଗଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ହେଇକି ମରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଟର ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୋଟଟାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବେନି କାହିଁକି ଜଣେ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆସିକି ଲଢ଼ିବେ ଆପଣ କାହିଁକିନା ଆପଣ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। भाई भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडली रे निर्वाचनी माहौल किभली भाव रही केउ दलर प्रार्थी पल्ला भारी रही आपन मतामत जानवा चाहिए। वर्ष निर्वाचन पल्ला सबू दलर भारी जना पड़ू कि समय कह कौ लेवल को जीव समय कह तथापि कही तो होनी कारण हूँ 25 वर्ष बीजेडी शासन भितर सेमती किसी देखई ना भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडल उन्नतिमूलक कार्यक्रम देखई ना
ତେଣୁ ପଲ୍ଲା ବାହାରି ରହିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଲ୍ଲା ବାହାରି ରହିଛି। କିଏ କ'ଣ ହବ କହିବା ସମୟ କହିବ ଆଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ତ ମାଟିର ଜଣେ ପୁଅ ଯିଏକି ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ତ ମାଟିର ପୁଅ ହେବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ ମିଳିବ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତଥାପି କହିହେବନି, ସମୟ କହିବ। କାରଣ ସେ ବି ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳର, ସେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଭଦ୍ରକର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାକାର ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବଥର ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଓପିନିଅନ ରହିବ? କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି, କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବନି, ଏଥିପାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଲେ ସରଗରମ ରହିଛି। ତେଣୁ କାହା ପଲ୍ଲା କୁଆଡ଼ିକି ଯିବ କହିହେବନି, 4 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ପଲ୍ଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି 6ଠ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ 3ୟ ଥର ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବେ ଆମ ଦେଶରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଓପିନିଅନ? ଦେଶର ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଶର ଡେଫିନାଇଟଲି ସରକାର 3ୟ ଥର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବ। ରାଜ୍ୟ କଥା ତଥାପି କହି ହେଉନି, ଯଦି ତ ଫୁଲ ଫୁଟିଯିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଭାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ପବ୍ଲିକର ଓପିନିଅନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରେ କଂଗ୍ରେସର ପଲ୍ଲା ଟିକେ ଭାରି ଅଛି। ତ ସେ ତ ହାର ଜିତ୍ ତ କହି ହେଉନି। ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଅପିଲ କରିବି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଆଉ କେହି ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କି ମାନେ ନିଜ ଯାହା ମନରେ ଅଛି କୁ ବାଦ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ଦୟା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟକୁ କେବେ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଉ ବୋଲି ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶା। ଆଜି ଆମେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ବଜାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲକୁ ନେଇକି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ। ମୋ ନାଁ ଏସ୍ କେ ଅର୍ଜୁଆଲି, ଘର ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ମାହୋଲ ତ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଏଠି 3 ଟର୍ମ 15 ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ସେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ସେଠୁ ଇଏ ପଳେଇଲେ ଭଦ୍ରକ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ଏଟା ମାନେ ହାଟ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଜାଗା ନୁହେଁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବେପାର କରିନେବ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରଥର ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ 2-3 ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥର ଆମର ଏପଟେ ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ 15-20 ହଜାର ଲିଡ୍ ଦେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଡାକ୍ତର ଥିବେନି। ଯଦି ଡାକ୍ତର ଥିବେ ଏଠି ସାଲାଇନ୍ ଥିବନି, ଯଦି ସାଲାଇନ୍ ରହିଲା ତା ପାଇପ୍ ଥିବନି, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ଦମକଳ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବେଶୀ କହିବା ଉଚିତ ହେବନି। ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ଏଇ ବନ୍ତ ମାଟିର ଯିଏକି ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା ତ ଆପଣ କହିଲେ। ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହବ କି? ବନ୍ତ ମାଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ କି? ନା, ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ କି କ'ଣ ସେଟା ସିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ବିଜେଡି ଦଳର ଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ
ମାନେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଯଦି କରିଥିବେ ତ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଭୋଟ। କାହିଁକିନା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ଲୋକ ଠିକ୍ ଏଥର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 200ରୁ 250 ଲୋକ କେତେବେଳେ 100 ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଥର ସରକାର କରିବ ବୋଲି ଆମର ବି ଆଶା ଅଛି। ଏହା ତ ରହିଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର କଥା। ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଦେଶ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମାହୋଲକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ? ଆମର ଏଥର କ'ଣ ହବ ଦେଶରେ ସେଟା ତ ମୁଁ ଏତେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି, ଏବେ ତ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଅଛି। କ'ଣ ହଉଛି ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସବୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥର ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ଲିଡ୍ ଦବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ରହିଛି? ଏଥର 800ରୁ 900 ଭଳିଆ ଲିଡ୍ ଦବ ବୋଲିକି ଆଶା ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଦିଏ ଏବଂ ଏଥର ଦବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା ଅଛି। 700ରୁ 800 ଭଳିଆ ଲିଡ୍ ଦବ।